right. We have to learn surds simplification. Addition and subtraction. Right. Surd simplification. Tudes pending සමහර අයට මොකද මම නෙමෙයි ටියුට් කියනත් දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මත තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ටියුට්ස් මම දුන්නට පස්සේ ඒක යන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න තියෙනවා. තාම මේ ටැපල් වල අවුල් සහ කුරිය වල අවුල් තියෙනවා. මම දැන් කුරිය කරන්නත් බැලුවා. ඒවා හම් වෙනවා බයින්ඩ් එපා. එතකන් මේක ඔන් කරගෙන PDF එක ඔන් කරගෙන අනිවාර්යෙන් එවනවා. හරි ඒක ෂුවර් කරා. ඉතින් තව එකක් ඔය next month එකේ ඕක නොවෙන්න next month එකේ class එක රිසර්ව් කරද්දී හැමෝම මතක් කරලා සතියකට කලින් ඒ කියන්නේ පෙබ්‍රුවරි පළවෙනි දවසේ වෙනකන් ඉන්න එපා. ජනවාරි 25න් පස්සේ ඊළඟ ක්ලාස් එක, ඒ කියන්නේ 28 වගේ විදිහට රිසර්ව් කරන්න. එතකොට හැමෝටම ලේසි, මට උනත් ලේසි ඔක්කොම ඉවර කරලා දාන්න එකපාරට. ක්‍රමයක් මම ඊළඟ month එකේදී ලේට් නොවෙන්න හදා ගන්නවා. හරි. හරි. Okay. Surd simplification. Right, lamai. In surd simplification, we have 3 categories. Right, first one, like surd simplification. Like surds, and second one, unlike surds, and the mixed surd. Sir, Oh, headway එක ටියුට් හම්බුනේ නැහැ. headway එකේ headway එකෙන් ගන්න ඕන. කවද්ද දෙන්නේ? headway එක දීලා තියෙන්නේ. හෙට දෙනවද? හෙට දෙන්නේ නම් නැහැ. දීලා තියෙන්නේ අනිත් headway එකකින් ගත්තා නේද අනිත් headway එකේ ළමයි ගාව තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ආයතන දීලා තියෙන්නේ. right, දැන්ට දීලා තියෙන PDF එකත් use කරන්න ගිල්ල ගන්න. හරි. Okay. and stop කරනද වැඩේ කරමු හරි. right, like surds and unlike surds and mixed surds. ළමයි. To simplify like surds, one, we get equation number A, 5 root 3, 2 root 3, right? Unlike surds, okay, we will simplify this one first. Right, 5 root 3 plus 2 root 3. What's the answer? 5 root 3 plus 2 root 3. Right, there are 2 members of root 3 and again 5 members of root 3. How many total members in root 3? 7 root 3. 7 members of root 3. Right? Lavai, 6 root 2 minus 2 root 2 plus 4 root 2. Right? How to simplify this one? What is the answer? 6 members from root 2 and 2 members from root 2 and 4 members from root 2. You can add 6 are positive, 4 are positive. Totally, how many positive root 2s? 10 root 2. කොහොමද කියවන්නේ? 10 root 2. මේ දෙකේ sum එක 10 root 2 කියලායි කියවන්නේ. 10 root 2 minus 2 root 2. What is the answer? 10 root 2 minus 2 root 2? 8 root 2. මේ root 2 එක පැත්තකින් තියාගෙන දන්න maths එක කළා නම් හරි. root 2 එක හැමම එනවා. 6 and 4 10. 10 කින් 2 ගියාම 8. මොකක්ද ජාතිය root? ඕක ලේසි කේස් එකක්. හරිම ලේසි. See.
10 root 7, 2 root 7, root 7 plus 20 root 7. Okay, what will be the answer now? මම තනියම කරන්න බෑ. root 7. 7 root 7. Okay, we'll see. 7 root 7. minus 10 ද තියෙන්නේ Yes, minus. Minus 10 root 7, minus 2 root 7. root 7. Yeah, it must be 7 root 7. In front of the problem that you have all negative root 7s. Can you see it? Ramai, there are 10 members of the root 7 and 2 members, all they are female, and minus 1 root 7 there. 1. Then what is the totality of the negatives? Negative total එක කීයද? root 7 ගෙන් 10යි 12යි මේකත් එක්ක 13යි. ඒක ලියන් හිටියා නම් හොඳයි නේද? දැන් ලියන්න minus root 13 minus 13 root 7 කියලා. ඒ තුන් දෙනා minus 13 root 7, and you can just write 20 root 7, 20 root 7. Then බලන්න majority sign එක. You have minus 13 root 7 plus 20 root 7. Then වැඩියෙන් ඉන්නේ root 7 members ලාගෙන් negatives ද positives ද? Positives වැඩි නේද? Right, then what's the answer? 7. Positive 7, then that 30. Then positive 7, but don't forget to write root 7. How to read this? 7 root 7. 7 root 7 කියලා කියවන්න. 7 root 7. Right? මේ question එක හරියට නිකන් මෙන්න මේ වගේ නේද? ඔයාලා හිතෙන්නේ නැද්ද මේ 5 root 3 2 root 3 කියන එක ලියන්න බැයිද? ලියන්න එපා. I don't go to write it. I just focus this 5x like 2x. Right? When this comes, then what is your answer? You are writing 7x. In terms of x, you are writing your answer 7x. But this time it is 7 root 3. Right? Okay. That's how we have to simplify like surds. Right? Okay. You got it? Right. Now I come unlike surds. Right. Look at this question. Right. How to do this one? Lamai, look at this. Carefully, you have to look at this. මේකට වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ එක උපකරණයයි. ඒ තමයි ඔයාගේ සෝකේ S2. S2 වැදගත් වෙන්නේ. හොඳට බලන්න. ළමයි, how many root 5 members? There are positive 4 members in root 5. root 5 members අධිහා බලලා. root 2 members අධිහා බලන්න එපා. නීති විරෝධී. root 5 members ලා පිරිමි 4යි. root 5 members ලා මෙතන කීයද? එකයි. ඔක්කොම root 5 members ලා කීයද? ඔක්කොම පිරිමි 4යි එකයි. 5. Then 5 root 5 කියලා ඒ ගැන්සි ඉවර කරගන්න. Right? After that, then you have to watch 2 root 2. Right? The members having root 2 case. Right? Then 2 members are positive and these 5 members are negative. We have to consider majority sign. Right? What can be the answer then? 2 root 2 and minus 5 root 2. Majority negative, Lisa? 3 root 2 Yes, minus 3 in the term is 3 root 2. Right? 3 root 2. Right? ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මෙතනින් එහාටත් කරන්න දඟලනවා සමහර අය.
right? I'm talking about that. ළමයි y root 5 3 root 2 we can't simplify. මේක හිතන්නත් එපා නීති විරෝධී. reason එක root 5 doesn't know root 2. Root 2 doesn't know root 5. They are unlike thirds. Like නෙමෙයි root 5 වලින් නෙමෙයිලා තියෙන්නේ. This is an expression. Thirds expression එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකකට. මොන expression එකක්ද කියන්නේ? Thirds expression එක. Right? Irrational expression එකක් කිව්වොත් හරි. Right. Part B. Okay, look at this. So what is the main irrational expression? Sorry. The third expression, the another name? You just Third said that- expression. Oh. The another name? Irrational. Irrational expression. Irrational Okay. numerical expression. We can write that, but generally we tell that expression having thirds, right? Like algebra expressions, third expressions, right? The answer is irrational. Right? Minus 10, minus 7 root 10, 10 root 5, and minus root 5, minus root 10 and plus 5. Okay, try to do this alone. තනියම කරන්න. ඔය කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්නම එළියට දාන්නද ඔන් කරනවද? Okay, what's the answer? Five minus 8 root 10 plus 9 root 5. Is that all? Minus- කැමරා ඔෆ් කරොත් අයින් කරනවා ගන්න හැරි. මට මේ කාලේ වෙස් කරලා මම ඉන්නේ මේ කම්පියුටර් ගාවට. ඔය අයින් කරොත් ගන්නෙ නෑ හැරි. මම ආයි කියලා නෙමෙයි කරන්නේ. කියන්නේ නැතුව අයින් කරනවා. right? Okay. බලන්න මේක. ළමයි you talk about 7 root 10. Of the root 10 terms, there are 7 female. In this root 10, 1 female. Then how many total? Minus 8 of the root 10 terms. Minus 7 and minus 1, totally minus 8. Correct? Right. Root 5 දිහා බැලුවාම ආය බලන්න root 5 තියෙන කෙනෙක් දිහා විතරයි මෙයාගේ දිහා බලන්න පුළුවන්ද? It is root 5 or natural number 5. It is natural number 5, right? Not an irrational one. Therefore, you have to simplify having only these two, except this one. Don't get this. It's an odd number, right? Then what is the answer between 10 root 5 and minus root 5? You have to tell it. Plus 9 root 5. 9 root 5, because from the root 5 there is a 1 female, and from root 5 there are 10 male. Then majority 9 males, 9, but in the terms of root 5. Okay, then we simplified root 10s, we simplified root 5, but we had to write down just natural number 5 because there is no any other natural number except this 5. Right? Get it? ඕඩ එක මාරුනාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ නේද? That version. No problem. අපිට ලියන්න පුළුවන් ඕනේ දේ. Right? That is all. Right, question C.
Right, simplify this one. What is your answer? Negative 3 root 3. Negative 3 root 3. Yes, Root really. three. Great, very good. Negative 3 root 3 should be the answer. Right, okay. Look at this 2 root 2. Root 2 දිහා බලලා ආයි බලන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙක් දිහා නෙමෙයි නීති විරෝධී root 2 කෙනෙක් දිහාම බලන්න. ළමයි, you have to see positive 2 root 2 with negative 2 root 2. I think positive 2 negative 2 cancelled. Right, you cancel like this, right? Right, now with the remaining terms, 4 are negative, 1 is a positive. What is the result? Negative 3. Negative 3 in terms of root 3. Then how to read this number? Minus 3 root 3. Minus 3 root 3 here. Right? Furthermore, okay, get this answer. Nine root x minus 1 root 12. Minus 12. Minus root 12. Minus root 5. Very good. Okay. Try to get this answer, Lamai. Then when you look at the root x, don't look at about the root y or something else. Try to find root x term again. Yes, there are 7 and root x, there are 2, all positive. Therefore, we can write down 9 root x. Okay, right. After that, you have to observe same kinds as y, root y. In root y, there are 5 and root y, there are 6. The 6 is negative. The outcome should be negative because majority negative this instance. Positive 5 negative 5. එනම් negative එකක් ඉතුරුයි. එකයි කියලා ලියන්නේ කැතයි negative කියලා ලියන්නේ. Negative root y කියලා ඉතුරු ලියුවම ඇති 1 root y කියලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලියුවා වැරදි නැහැ. 1 root y එකක් හරි. But root y කියලා ලියුවම හොඳටම ඇති. Right. Third expression එකක් ලියන්න හොඳටම ඇති. Third expression එකක් ලියන්න. Algebra expression එකකුත් එනවා මේක නම්. Right, Lamai? Like sets, unlike sets, and mixed sets. You have to simplify mixed sets. EG1. I will get 5 root 3 plus root 48. Right? Simplify this one. Who can do this? One point two. Okay, I will explain it. Sir, can we Yes. take root 48 as 2 root 12? By getting 2 and 12, I think you have got 4 times 12. 4 times
Sir, we can get 16 root 3 16 times 3. 16 times 3 will give 4 you root 4 3. root 3. 4 4 root root 3. 4 root 3. That is the proper answer with in connection with root 3. The first what Manisha told is not met with the root 3. The 48 as Manisha told, we can probably write it. It doesn't matter. But just because of we wrote that 2 root 12 is also correct, I think. 2 root 12, 2 root 12 doesn't support with root 5 root 3. Because one has root 3 terms, other has root 2 terms. That's why. But by getting 16 times 3, 16 has a square root 4. 4 root 3 and root 3, we can have like sets and simplify further. Right? Okay. Okay, 5 root 3. Right. හැමෝම අහගන්න මම හොඳ පොයින්ට් එකක් කියන්නේ. මේ මික්සර්ස් තියෙද්දි හොඳට මතක තියාගන්න. මේ root 48 තියෙනවනේ. ඒ දෙන මේ මොන නම්බර් එක දුන්නත් මේ ඉස්සරහා තියෙන root 3 නැට්ටක් නම් මම සරල සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉස්සරහා තියෙන්නේ root 3 නැට්ටක් නම් අනිවාර්යෙන් root 3 නැට්ටක් එන විදිහට අනිත් එක ගන්න වෙනවා. එතකොට බලන්න 3 times කීයද කියලා 48ට ලස්සනට එනවා. ආයෙ 2 වලින් බලවල ඉන්නේ. මනීෂා හරිද එතකොට? මේ 3 ගෙන් ඩිවයිඩ් කරන්න. 3 times 1, 18 to 3 times 6, 6 is a square number. Now we can write down 16 times 3 under the root. And we have to continue 5 root 3, wait. We have to continue plus. We have to answer 16. What is the 16? Square root. 4 and root 3. Now only you can see like sets. Now my 5 root 3, 4 root 3, what is the answer? 9 root 3. හරි නේද? එහෙනම් මික්සඩ් එනකොට මේ සිම්පලස්ට් සර්ට් එකක් දිහා බලලා ඒ වගේ නැට්ටක් මතු කරගන්න ඒ නැට්ටේ තියෙන වැලියු එකෙන් large number එක divide කළාම ලේසි වෙනවා. අර සමහර සිංගලෙන් කොල්ලගෙන when you divide the large number by the surd number having at the surd, right, then only you are getting a square number to get that answer. Right. Second one. Sir, is that 18 or 8? This is 18. Okay, try to do this one. The answer is root 2. Just tell. The answer is root 2. Sometime, okay. Yes, root 2 times must be there. So what's the answer you got? Is it also root 2? Yes, sir, root 2. Root 2 only. Root 2. Good. Lama, you have to remind your last day session to do this because
at the beginning of the problem, the part that you have 6 over root 2, it is the irrational part because denominator is now irrational. How to rationalize the denominator? Can you remember this? You have to take it down and you can multiply this by root 2. Can you remember? Right. And not only that, but however, for the answers, there should be root 2 parts. Because of root 2 part is observing, you have to think these 18 and 15 as multiples of root 2 times, right? With a multiple of 2. Then what is the factors having 2? Other factor. 9 times 2. Therefore, we can write down 9 times 2, and 9 is also a square number. And continue the minus sign, continue. And below 50, you have to upload. How many 2 times are there? 25. 25 times 2. Right? And simplify. You know that. Now, what's happening here? 6 root 2. 6 root 2. And denominator, you know, root 2 times root 2. Before last day, we learned this. Root 2 times root 2 is 2. Can you remember? 2. Like self multiplication. And we can write that answer that we know. And now, 9 has a square root. What is the answer below to 9? Root 9. 3. Therefore, I can continue 3 root 2 because only 9 has the answer called 3. 2 doesn't have an answer. Therefore, 3 root 2. Minus you have to continue. And 25. What is the answer of 25? 5. We can take that 5 out and 2 doesn't have. Therefore, root 2 is top, root 2. Right. Now, what can be your remaining parts? Right. You can simplify. Now, then what is the answer coming here? 1 times 2 times 1, 2 times 3. Then you can write down 3 root 2, 3 root 2, and continue plus 3 root 2 and 5 root 2. What is the answer? You know, 3 root 2, 3 root 2, 6 root 2, 6 root 2 minus 5 root 2. What's the answer? 2 root 2. Sorry, 1 root 2. Again, 6 root 2 minus 5 root 2 means only 1 root 2. I don't write 1 root 2, only root 2 is the answer. Right? Okay, Lamai. In the tunes, we will do a small revision, right? To remind everything back. I think that's good for you. You better take the page numbers 9, 10, 11. In page number 9, 10, 11, I will name some question and you have to do along. Right? You will have to remind you all the knowledge. Right. In the question number 21, right? Only last 3 questions. 21, only last 3 questions. Right? Simplest form. 125 and 675, 240. In 22, last 3 questions. 23, last 3 questions. 24, last 3 questions, right? 25, last 3 questions. 26, last 3 questions. 27, I'll give you question number 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 27, 6, 7, 8, 9. 28, last 3 questions. 29, last 3 questions.
Right. Can you repeat 21 and 22? 21 last three question, 22 last three question, all the question last three. I think only question number 27 I told you to do 6, 7, 8, 9. Okay, sir. Thank you. Okay. Twenty-one. Last three question. Question number 13 is 125 square root. Right, you have to read the question. The thing they asked to simplify, simplest form. Right, එහෙම missing වෙලා තියෙනවා නම් tuts වල මොනවා හරි මට inform කරලා තියන්න message එකක් දාලා එතකොට ආය resend කරන්න. එහෙම පිටු පැටලිලා print වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ගෙදරට එවලා දෙපොත් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. එතකොට ආයසරයක් ඒක එවන්න තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒක තිබ්බත් කියන්නේ. Right තමයි. 125 square root. Right, how to get this simplest form? Lamai, we have to divide this number by the prime numbers. Lamai, the ordering prime numbers are 2, 3, 5. But there are no 2 times or otherwise 3 times. Then first prime number divisible is 5. 5 times 2 and 10 to remain 25 to 5. Then this is 25 times 5. Right. So what is the square root of 25? 5. This 5 doesn't have. The simplest form is 5 root 5. And 14th question. Question number 14, 675 square root. 675. Again, you have to take this 675 aside and divide by the prime numbers. You know the prime numbers now, the order of prime numbers 2, 3, 5, 7. If there are 2 times, you have to first divide by 2 times, but it is an order, no 2 times. Therefore, then 3 times. The digital index you can check. And 6, 7, 13. 13, you know that this 5, 18. The whole number 18 has 3 times, therefore 675 2. Then 3 times 2. 3 times 2. 1 is remaining. 15 to 3 times 5. Wow, what an answer, what a number. Because you know that 225. What is that? The square of 15. Therefore, we can stop here. We can write down 225 times 3.
And what is the square root of 225? 15. This is 15 root 3. 15 root 3. Right. දැන් කවුරු කෙනෙක් 225 square root එක කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක නැවත තුනේ වලින් බෙදන් ගිහිල්ලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒත් උත්තරේ එනවා. හැබැයි square numbers දැනගැනීමේ වාසිය මේකයි. මම ගිය සතියේ කලින් සතියේදී ඔයද මේක explain කරේ මම මතක විදිහට. Right, බලන්න. Question number 15. ළමයි root 240. Okay, try it. You can. 240 divide by 2, it's 120 is not a square number. You have to further divide it. Right? Divide by 2, 6 and 0, 60. Divide by 2, 30. Divide by 2, 15. Then no more square numbers coming. But by hook or crook, we can manage the square numbers. You know that we can find that 2 times 2, 2 is square 4. And 4 times 4, 16. We can write 16 times 15 below this 240. You have to upload this one. 16 has answer 4 root 15. This is the simplest form of the number. Right? Can you remember? Okay, question number 22. Last 3 questions. ඉක්මනට කරා යන්න මම තව දේවල් කියලා දෙන්නම්.
right check කරගන්න 22 first last three questions 6 root 6 Sir, the board is blurred. can't be Now Oh, sir, it's coming and again blurring. Yes, sir. Yes, sir. okay don't worry 6 root 6 right how to convert this one into entire cells I taught you to bring a square and vice versa square root okay and having the square root right the square of 6 is 36 and the square root 6 just cancel that 6 I think this is being 216 square root okay right the next one 5 root 2 check කරගන්න මම කරන් යනවා 5 root 2 just square it and square root with the square root you know the square of 5 is 25 the square of square root cancel only 2 the what's the answer being root 50 right හරි නේද මතකයිද උගන්න වෙලාව හිටපු නැති කෙනෙක් හිටියොත් පරණ වීඩියෝ එක ඉල්ල ගන්න ඕන මගේ නෙමෙයි මදුසිකා ටීචර් එකේ 5 root 15 root x right square it and square root back under the square root the square of 15 225 square to square root cancel x 225x 23 last three questions 3 root 3 into 3 root 3 it's like sets multiplication lamani 3 times 3 natural numbers 3 times 3 becoming 9 but according to your knowledge regarding like sets multiplication root 3 times root 3 is natural number 3 square root is cancelled then your answer should be 27 check කරගන්න 11th one 5 root 2 into 3 root 2 right you can multiply natural numbers lamai 5 times 3 15 lamai like sets like root 2 2 therefore 15 times 2 30 and 10th question 7 root 7 into 3 root 7 right the natural number multiplication there's nothing you know it because 7 times 3 21 but I need to have root 7 multiplication that is 7 right you know it then 21 times 7 so what is 21 times 7 7 times 1 7 7 times 2 14 147 147. 24 25 26 okay 24th question
24th one. First one, not first one actually, last three. Ne? Therefore, 10th question. 10th question you have 2 root 27 multiply, root 5 multiply, 3 root 3. How to multiply this one? Lamai, these are in unlike search multiplication. Lamai, how to do this? Lamai, can we have any simplest mode of 27? Before we go to get 27 times 5, can we have any simplest mode? 27. 9 times 3. 9 times 3, because 9 is a best square number. Lamai. Therefore, we can write down, 9 times 3. Please continue and wait, okay? Wait. You was again a make a move root 5, 3 root 3. No need to do something. Okay, Lamai, just have your answers. 2 is 2. Then what is the square root of 9? 3. Therefore, 3. This 3 doesn't have root there. You can keep. Then continue with the other remaining numbers. You must continue. Right. Okay. Lamai, now separate. Your I is the case. Please, you have to separate the natural numbers first. What are the natural numbers? 2, 3, 3. Okay. 2 times 3, you know. 6. 6 times 3 here. 18. You can keep that. And you have to multiply root 3 with root 3 because it's easy. Root 3 like sets. What's the answer coming through root 3 times root 3? 3. One by one, you have to consider. Lamai, what is the other remaining number? Root 5. Root 5. Okay. Then what's the answer? Finally. 18 times 3 here. 54. 54 root 5. Who did this answer? 54 root 5. I got it. Sir, I got it, sir. Right, very good. I also got it. Right, good. Right, the 11th one and 12th one. Right, 11th one. 125 2 times 5. Right, there are two ways to have the answer. Either we can write down 125 as 25 times 5, or otherwise extremely we can multiply 125 and root 5 together as unlike sets. Right, then 125 times 5, what's the answer as unlike sets? 625 times natural number 2. Because unlike sets multiplication, we can do inside the square root. Lamai, what's the benefit? The way I followed. Because of 625 is a square number, we know it. Then we can have 25 as the square root of 625. This natural 2 is natural 2, always continue. And 25 times 2 is 50. Answer is 50. Right? And the 12th one. 6 times 200 root 16 and 3 root 3. Okay. This 216 is somewhat large because we have to get a simplest form if there is. I think that's good. And otherwise we can multiply by multiplying, that is another large number which is not known, I think. 648 something coming. Okay, you better get the simplest form of 216. Is there something? You can follow. Anyway, it doesn't matter. Multiply කරලා යන්නත් පුළුවන් ඕන නම් හරි.
ඔන්න multiply කරලා යන්න. 6 times 3 18 my. Because of unlike sets we can multiply 216 into 3, right? Okay, 18 is 18. You have to continue. You have to continue the number coming. 3 times 6, 18. 1 is remaining. 3 times 1, 3. And that one, 4. 3 times 2, 6. Right. Lamai, we can take this 648 aside and check the prime numbers. Lamai, the first prime number is an even because even number divided by 2. You can divide 3, 2, 4. Wow, how nice is it? Lamai, what is 324? You know it. Can you remember? 324, whose square? 18 square. 18 square. 18 square is the 324. I gave you this, right? Therefore, we can write down without a fear 324 times 2, right? And 18 is also there. And a square root of 324 to 18 and root 2. Your final answer coming 18 times 18. Again, back to back. 18 times 18. 324 root 2. Twenty-fifth question, last 3. Twenty-fifth, last 3. We can get 12th question. 1 over root 7. And 12th, 13th. 3 over 2 root 3. And how to rationalize the denominator? You have to take this down and multiply by the square root number itself. Both numerator and denominator in this way. Right? So what is the answer coming? Root 7, because 1 times root 7 is root 7. Denominator root 7 times root 7 is 7. Root 7 over 7. ඔහොම denominator එකයි numerator එකයි දෙකම root 7 ආවොත් අපිට ඒක මේ කට් කරන්න පුළුවන්ද? Oh, දෙකේම root 7 1 කියලා 1. Cancel වෙලා. 1. Okay sir. Right. This one. 3 over 2 root 3. We can multiply this by root 3. Right. 3 root 3. 2 times root 3 over root 3 root 3 3. The answer is root 3 over 2. Right. Oh, ඉස්සෙල්ලා ගානේ ස්ක්වයර් රූට්ස් දෙකක් නැති නිසා කපන්න පුළුවන්ද? ඉස්සල ගන්න නෙමෙයි අසෙන්නේ වෙන්නේ. මයික් කැපෙත් නැත් ඒකනේ. මයික් කැපුවේ නැහැ. හරි. ඒක එහෙමම තමයි. අසෙන්නේ නැහැ මේ වගේ එකක් ගැන. මේක කපන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඉස්සල ගන්න හොම තමයි. එදිරින් එහාට මුකුත් කරන්න බෑ. හරිද? Root 40. Question 14, sorry. 3a root b over root a. Right, බලන්න.
Right, how to do this, sir? You have to multiply by root a, right? Then write down the with what you have, 3a. ළමයිනේ root b to root a. I want this answer again. Root b to root a, like or unlike? Root b to root a, unlike. Therefore, ab, otherwise ba together. Right? Denominator, what's the answer coming? Root a, like. Then a, natural a. Root is cancelling. Now further, what's your answer? A cancel. 3 root a. 3 root a. Check කරගන්න. 3 root a. සර් මේ 25 නම් මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්නවද? කොහොමද දන්නේ? තාම නම් කවුරුත් ඉන්ෆෝම් කරලා නැහැ. ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගැනීම ගැන තාම නැහැ. ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තොත් මාත් දෙපාරක් හිතනවා යන්න කලින්. මොකද දැන් මරණේ අතීතයෙන් ඉඳලා දැන් මේ දවස්වල එනවනේ රිසල්ට්ස් ටික, රත්තරන් රිසල්ට්ස් ටිකයි, අවුරුදු රිසල්ට්ස් ටිකයි දැන් එනවා. නේද? වීඩියෝ ටික වල ඇත්ත නෙවෙයි ඒක. නේද? දැන් සෙල්ලමන්නේ. ඔව්. සර් මේ ගානේ මේ a එකට එක කැන්සල් වෙන්නේ 3 මල්ටිප්ලයි වෙනවා නේද? ඒකෙන් එතකොට 2a නෙමෙයි ඉතුරු වෙන්නේ. අම්මෝ නෑ. මෙතන 3a divide by a නේ තියෙන්නේ. ඕකෙදී 2a ගත්තොත් එහෙම මේකට උත්තරේ 2a. ඒ ඩිවිෂන් එකකට උත්තරේ 2a වුණොත් දෙකම එක ගාන වෙයි. එක. තව එකක් තමයි මම මෙහෙම තිබ්බනම් මේකට උත්තරය කියනවද මේ නිකන් හරි දැන් ඔය 2 කැපෙනවනේ. දැන් කියන්නේ නෑනේ මේ 2 නේද කියලා. මොකද මේ 3න් එකක් අඩු කරලා කියලා. කියන්නේ රිමේන් නම්බර් එක. ඒ වගේ තමයි මේ ෆැක්ට් එකක්. මේ හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ වචනේ මොකක්ද අල්ලගන්න ෆැක්ට් එකක්. ෆැක්ට් එකක් කියන්නේ මල්ටිප්ලයි කෙනෙක්. ඒ මල්ටිප්ලයි කෙනෙක්ව ඩිවිෂන් එකත් එක්කයි ඔරොත්තු දෙන්නේ. ඉන්වර්ස් එක. මල්ටිප්ලිකේෂන් වල ඉන්වර්ස් එක. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇවිත් හොඳම කියන්නත් බෑ. නමුත් ඉගෙන ගන්න සුපිරි ප්‍රශ්නයක් ඒක. මොකද ඒ 8a කැපෙන්නේ ඩිවිෂන් එක මල්ටිප්ලිකේෂන් වල ඉන්වර්ස් එක හැටියට. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මෙතනින් 3 විතරයි. මේකේ 3 ඉතුරු වෙනවා සමාන. මේ දෙකම එක ගාන. හරිද? හැබැයි ඔය ඇහුවේ 2a ද කියලා මෙන්න මේ ගානේ උත්තරේ. ඔක ලියා ගන්න. හරි අනිත් පැයට අපේ ප්‍රශ්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ යා. හරි බේසික් කියන්නේ full basic. හරිද? ළමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේ බෝඩ් එකේ appearance එක සම්බන්ධව මොන හරි වෙනසක් change එකක් feel වෙනවද? Yes. නැත්තම් සාමාන්‍ය එදා වගේමද? ටිකක් උඩ සුදු පාටට පේනවා. ටිකක් උඩ සුදු පාටට පේනවා. ඔව්. මොකද මම බෝඩ් එක කැමරා එක තව ඉස්සරහට අරගෙන ફોකස් කෙරෙව්වා. වෙනදට වඩා ක්ලියර්ද නැද්ද කියලා මට දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැද්ද ඒක ගත්තර කියලා. හා? හොඳයි සර් අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැද්ද? එහෙම වෙනසක් දැනෙන්නේ නැද්ද? එදත් එකයි අදත් එකයි එහෙමද? වෙනදට වඩා ක්ලියර්ද? හරි. Excuse me sir. ඔව්. Sir මේ සිකුරාදා මොන පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්නේ? නම්බර් 2 නේද sir? මේ සිකුරාදා මම තාම පේපර් එක දැම්මේ නැහැ නේ. නැද්ද? නෑ තාම දැම්මේ ඒක නැහැ. මට පළවෙනි පේපර් එක හම්බුන්නේ නැහැ sir. පළවෙනි පේපර් එක හම්බුනේ නැද්ද? Yes. පළවෙනි පේපර් එක මధుසිකා ටීචර් පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න. ටග් ගාලා දාන්න. ගෲප් එකේ දැම්මම මම හිතන්නේ. Yes. හරි. අපි එහෙනම් රෙකෝඩ් එක මෙහෙම හොඳයි නේ මේකේ වෙනසක් අවුලක් නැහැ නේද?
මේ වෙනතට වඩා ක්ලියර් නම් හොඳයි ගොඩක්. මම මාත් try කරේ. එතෙන්ට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න වෙනසක් කරලා බලුවේ මේකේ. right. හරි ළමයි. right. paper early upload නෙමෙයි paper system එක මේ අවුරුද්දේ උපරිම හොඳට හැදෙයි. මාසයක් ඉවසන් ඉන්න මේ ඔයාලා දන්නේ නැති උනාට ඔයාලගේ මේ උඩ බැච් එක තාම ඉවර නැහැනේ. වෙනදා වගේ නෙමෙයිනේ. මේ අපිට ලොකු බරක් තියෙනවා තාම ළමයි. ඒගොල්ලන්ට වෙනතට වඩා උගන්නන්න වෙලා මොකද කාලේ දික් වෙලා වැඩිනේ. ඉතින් සමහර අලුතෙන් ළමයි එනවා වෙවුල. ඇත්ත කතාව. මැස් බැරුව තැන් වල ගිහලා අනාථ වෙලා හැම වෙනවා. මම ඒ වගේ අනාථ කැම්ප් 3ක් දාලා තියෙනවා මේ දවස්වල. මේ වීඩියෝ ටිකේ ඇත්ත හරි. එතකොට ඔයාලා දන්නවද මම උගන්වන්නේ කියන්නේ කොහොමද කියලා? මේ දවස්වල 11 ළමයින් අර টপ 10 කියලා එකක් මම දාලා තිබ්බේ. මේ දවස්වල ඒ 11 ළමයින්ට මේ විභාගයට යන ළමයින්ට මම තියෙනවා උදේ 6 ඉඳන් 9 වෙනකන් එක්සෑම් එක. පැය 3 ඔන්ලයින් විදිහට මම ඉස්සරහ ඉඳන් මම බලනවා. හොඳ බලන්න මගේ ක්‍රයිටීරියා එක. ඔයාලා දැනගන්න මොකද ඔයාලටත් මේවා ඉස්සරහට කරනවා මම. එතකොට පැය 3ක එක්සෑම් එක තියෙනවා. ඒ එක්සෑම් එක කම්පල්සරි ওই දාට එන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ආයේ සෞන්දර්යය මම 8 ඉඳන් 11 වෙනකම් පැය 3ක් ආයෙ ඉන්නවා එක්සෑම් ටයිම් එක. ඒ පැය 3 ඉන්නේ ඔබ එක්සෑම් ට්‍රේනින් එකකුත් දෙනවා ඒගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක එක්සෑම් ෆීස් ලෙස් කරලා අයින් කරලා තියන්න. ඒක දින නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකේ මාක්ස් දානවා ඒ පේපර්ස් මම හිතන්නේ 200ක් විතර බලන්න තියෙනවා. ඔක්කොම මාක්ස් දානවා. මාක්ස් දාලා බලන්න ඩිජිටල් ඉන්නවා ඒක හරි. එතකොට මාක්ස් දාලා top 10 තෝරලා ඊට අමතරව ඊට පස්සේ තෝරනවා බැචස් දෙකක්. ඒ top 10 ට අමතරව below 55 කියලා එක group එකක් තෝරනවා. ඒ paper එකේ. ඊට පස්සේ below 20 කියලා තව එකක් තෝරනවා. දැන් below 20 කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැති. එතකොට below 55 දැන් ඔය papers දෙකම ඊට පස්සේ discussion එකක් දෙනවා. discussion එක හැමදාම මම ඉරිදා හවසට ගන්නවා එකත් පැය 3 4 ඉඳන් 4 වෙනකම්. දැන් බලන්න පැය මම මේක පැය 12ක් මේ වෙලාවේ දැන් කිව්වා. හරි. ඊට අමතරව ඒ ඩිස්කෂන් එක paper discussion එක review එකකට අමතරව below 55 ට වෙනම පැය 3ක් තියෙනවා. දැන් පැය කීයද? පැය මම හිතන්නේ 12යි. ඔව්. 12යි. හරිද? සතියේ මේ grade 11 start හරි. ඊට පස්සේ ළමයි මම ඊට අමතරව දැන් ඕවා මේ පැය 12 ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න වෙලාවනේ papers හදන්න ඕන. හරිද? මේ grade 11 වල ඔයාලා ආපුවමත් ඔයාලටත් ඔහොම තමයි ඉතින් මේ අතාරින්නේ නැහැ මේ බෙන්ච් එක. හරි? උගන්න යන්න මේ ඊට පස්සේ below 10 ළඟට වෙනම දවස ගන්න. දැනුත් මේ වෙලාවේ ක්ලාස් එක below 10 කට යනවා. හරි ටීචර්ස් දාන්නෝල below 10 below 20 ට එකක් තියෙනවා. ෆේල් වෙන්න ඉන්න කට්ටියනේ. ඒ අයට වෙනම 6 වසර ඉඳන් උගන්වනවා. හරිද? බලන්න කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ කියලා. ඒ මොකද අන්තිම මොහොතේ අපදලු කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි අලුත් කියලා මම අතාරින්නේ උගන්වන කොහොමයි. ඉතින් කරයි යනවා. සමහරව මාව මුලින් අතහැරලා ගිහිල්ලා ආයෙ හැලිලා ආවුණු තියෙනවා. තරහත් යනවා. ඒ වුණාට ඉතින් උගන්වනවා. රයිට්? මොකද පවුනේ නැත්තම්. ඒ නිසා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් කරන ළමයි මේ යන මාර්තු වල යන මේ බෙන්ච් එක වෙනකම්. ඉතින් හරි අමාරුයි දැන් ඊළඟට තව last 10 night කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔයාලට කරනවා ඒක විභාගෙට විභාගෙ පටන් ගන්නට දවස් 7කට කලින් පටන් ගන්නවා දින 10ක් එක දිගට පැය 6 ගානේ ඒගොල්ලන්ට ඔය පේපර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අමතරව කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන්ට මම පැය 12යි පැය 15ක් විතර වැය කරනවා. තවත් පැය 6ක් ඔකට එකතු වෙන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. ඔයාලා හිතන්න කොච්චර workload එකක් සතියකට මම 11 අවසරට කරනවාද කියලා. හරි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නේ පැය 4ක 4මාරක workload එකක් විතර දැන්ට තියෙනවා. අරගොල්ලන්ට ඊට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් වැඩි. ඒක ඉවර වුණාම ලොකු නිදහසක් මට ලැබෙනවා. මොකද මම ඔය ඒ රිසල්ට් ඔක්කොමත් කරන අතරතුරේ තමයි මේ කෝලේජ් බැච් එක බලන්නේ. ඉතින් ඒකයි හේතුව ළමයි. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් ඔය papers සහ ඊට කලින් දාන්න බැරි රීසන් එක මේ දවස් ටිකේ ඔය හේතුව. නමුත් මම try කරනවා මම මේක දැන් ඕක දැන් ඒක අමුණාට පස්සේ ආයෙත් ආයෙ රෙෆරන්ස් වෙන්නොත් එහෙම අයලෙට් වෙනවනේ. එහෙම නොවෙන්න මම බලන්නේ පුළුවන් තරම් මෙකනිසම් එකක් හදන්න. දැන් papers mark කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ දේවල් වෙනවනේ. ඒ වගේ මේවා අදාළ දේවල් ඒ විදිහට වෙන්න මෙකනිසම් එකක් හදන්න හැදුවාම ඔක රෙගුලර් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට චුට්ටක් කල් යනවා. දැන් මේ දවස්වල දාපු රිව්ස් නම් රිව්ස් දැම්මා. දාපු ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් ආයෙ රීබැක් කරන්න යන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඒ ආපු නැතියට ඒ හරි ඒ වගේ වැඩක් එක තමයි ඉන්නේ ළමයි. ඒක මම පැහැදිලි කරලා නැතවල දන්නේ නැහැනේ. මේ ඒ තරම් වැඩ අධිකයි ලේසි නෑ උගන්වනවා කියන එක ක්ලාස් කරනවා කියන එක. ඉතින් බාරගත්තා නම් මේක ඉතින් කරන්න තියෙනවා. right අපි බලමු ඊළඟ questions එක. right ළමයි අපි 26 අන්තිම තුනේ ඉන්නේ. right 26 8 question.
5 root 27, 3 root 24. බලන්න. ළමයි division එකක් අපි කිව්වා. 24 and 27. What is the common multiple? 3 times. We can divide by 3 times. 3 times 8, but square root 8. 3 times 9, but square root 9. Square root එක answer කරන්න. That's the division. Right. Okay. Now 5 is 5. Continue කරන්න. What is root 9? You know it. It is 3. And 3 is 3. ළමයිනේ root 8. Right. ළමයි. Root 3 cancel. And 5 over root 8. දැන් මොකද කරන්නේ? Root 8. We have to multiply by root 8 itself. We can rationalize the denominator. 5 root 8 over 8. තව ඕනනම් simplify කරන්න පුළුවන් මේක. ඒක කොහොමද? reason එකක් තියෙනවා බලන්න කිය. Because root 8 4 times 4 times 2. 4 times 2. 4 times 2. And 8. ළමයි 5 is 5. ළමයි 4 ගේ answer එක දන්නවා 2. Natural number 2 root 2 over 8. තවත් simplify වෙනවා ඉතින්. 2 times 1 2 times 4. What's the answer? 5 root 2 over 4. 5 root 2 over 4. Right. Question number 9. Three root 11, 2 root 98 divided by 5 over 2 root 22. Right. Try करना बा. Right. Now I 3 root 11, 2 root 98. Now I division is multiplication over 5. Right. Now I how to simplify this one? These 2's can be cancelled. Right? Lavai, root 11 and root 22, you have to multiply, but before that, I think you better divide between 22 and 98. Lavai, මොකක්ද common number එක? Only 2. Then 2 times root 11. How many 2 times? 4. 2 times 4. Now help me. 18 to 9. Is that okay? Then what's the number coming? 3. Lamine. Numerator root 11. Like sets or unlike sets? Like sets. Then 11. Denominator, now I continue. Denominator we have root 49. Should I give 49 or 7? 7. And this 5 is naturally coming. Okay, what is your final answer? 3 times 11. 33 or 35. 33 over, yes, 35. Very good. 33 or 35. Get it? I got the same answer, but I followed to 8 steps. Oh my goodness. Reason you should have probably multiplied by 11 is root 22 something. No, sir, cross multiplications and Oh my goodness. Then catch this value. You can do this. Right. 10th one. Tenth one.
5 root 12 divide by 4 root 2. 5 root 12 divided by 4 root 2. Now we can usually write the division as a way that we wrote 4 root 2. This way is a division. Right? Now we can divide 2 times 1, but 1 must have a root, and 2 times 6 must have a root. Then what is answer? 5 root 6, 4 times 1. I think that's all. 5 root 6 over 4. It's easy, right? Right. Okay. 5, 6, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 of 27. 27, 6, 7, 8, 9. _27 question 6 2 root 5 5 root 5 minus 10 root 5 plus 14 root 5. Okay, right. How to see this? Now it's a like such problem. Then out of the root 5, then 2 positive, 5 positive, then there are 7 root 5, and this 14 even positive. Then 14 and together, then 21 root 5 we can write as positive surds. 21 root 5 again, 5 and 2 7, 7 and 14, 21. 21 root 5 and write this 10 root 5 little bit and you can get the answer. It is 11 root 5. Right. And the 7th one, minus 5 root 2 plus 4 root 2 and minus 2 root 2. Okay, what's the answer? Now minus 5 root 2 minus 2 root 2 are negatives, then we can simplify negatives totally. Negative 7 root 2 with 4 root 2. Right. Then what is the majority? Negatives. Then answer minus 3 root 2. ඒක ලේසි නේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් නේ. ටයිම් වේස්ට් වෙනවනේ. අපි යමුද ඔය ටික කරලා අද කරපු ටිකනේ. හරිද? රිවිෂන් එක ගන්න කලින්. තව ටිකක් වෙන ගණන් ටිකක් හදන්න. මොකද ඔය කරපු ටිකේ හින්දා. right. ලියන්න මෙහෙම. අපි යමු පොඩි right. right, මේක ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන ටොපික් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයාලට අනාගතයේදී යූස්ෆුල් වෙන ටොපික් එකක් දෙන්න යන්නේ. හරිද? මේක මැස් කරන අයට කියලා වඩ විතරක් වරදවා හිතා ගන්න එපා. මැස් කරන අයට ගොඩක් යූස්ෆුල්. හැබැයි මැස් නෙමෙයි කොමර්ස් කරන්න ගියත් මේවා වෙනවා. නොවෙනවා නම් මම මෙච්චර කතා කරන්නේ නැහැ. right? නමුත් ටෙක්ස්ට් එකේ දාලා නැති වුණාට මේ කොමන් මැත්ස් එකක් මේක ලෝකෙම පිළිගන්න මේ ඔය වගේ ඒවා එනවා. ඒ තී නිසා පුරුදු වෙන්න මම ඒක දෙන්නයි යන්නේ. right. කියන්නේ මෙහෙම
binomial simplification. Binomial simplification with surds. Binomial simplification with surds. Binomial simplification with surds. Okay. Expand and simplify. Right. Okay, I will remind you of one. Now, how to get this one now? Okay, what is the connection? Right? This one, how to do? 2 plus root 5 square. 4 plus 5, 9. Answer is 9. No. Lamai, please, Lamai, grade 11. When you have this kind of an expression, this is called score for binomial because there are two terms. For a score of binomial, my grade 11, are there only 2 terms or 3 terms for the expansion? Grade 11 must remind this. May expansion eකට terms දෙක දෙන්නේ 3 දෙන්නේ. 3. 3ක් එනවා. 3ක් එනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ? front එක මම AB කියන උගලලා නැහැ. front එක ස්ක්වයර් වෙනවා. හරිද? මැද්ද ඩබල් වෙනවා. මැද්ද කියන්නේ මැද්ද? මැද්ද කියන්නේ A ද B ද AB ද? මැද්ද AB product එක. AB ඩබල් වෙච්චි 2AB and back එක ස්ක්වයර් වෙනවා. කවුද back එක? B ව ස්ක්වයර් වෙනවා. B ස්ක්වයර්. ඔය තුන. හැබැයි ඔයාලට හැමදාම ඔයාලා හිත කොච්චර කිව්වත් හිත කියන්නේ අනේ සර් මේකේ a square plus b square තිබ්බනම් පට්ට ලේසිනේ සර්. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් මම මට ඕන විදිහට ගණන් ගන්නවා. හරි. එහෙම බෑ. හරිද? මේක terms තුනක් වෙන expansion එකට. මේකේ මැද term එක පිළිගන්නේ නැති තාක්කල් ඔයාලා fail. එච්චරයි කතාව. ඉස්සලා කිව්වෙත් ඕකනේ. කිව්වා මෙතනින් 4යි මෙතනින් 5යි. මේ වැරද්ද නැහැ. 9 කිව්වා. ඒ කියන්නේ උනේ. හරි. එහෙම 9ෙන්ට තමයි 4 plus 4 root 5 plus 5. අන්න right. එතකොට 4 plus 5 9 plus 4 root 5 ආවන හරියටම. right බලමු අපි එහෙනම් මේ answer. ඔන්න බලන්න හැමෝම. come on. මේක ගන්න. what is front? ඔන්න මාත් කියන්න. front is 2 square. we can write 2 square like 4. you can write advance if you want. බලන්න ප්‍රශ්නේ නැහැ. right. okay. ළමයි what is the mid product එක කියන්නේ? 2 root 5 නේ. mid term එක 2 root 5. But should I write only 2 root 5 or should I double it? Double. I must double it. Therefore 2 root 5. මේක 2 root 5 double කරන්න. 2 root 5 double කරාම කියන්නේ 4 root 5. 4 root 5. And back square. back එක square කරන්න. back එක. square root එකට square cancel වෙනවා. back number එක square with is 5 එන්නේ. right. දැන් එහෙනම් මට කියන්න 4 and 5 what's the answer? 9. 9 4 root 5. This is the answer. එනවනේ. right මේ අහන්න. ඕක මතක තියාගද්දි කටපාඩම් කරලා මෙහෙන් අහගන්න. please ළමයි මේ අහන්න. anyway x minus අපි ගන්නවා x minus 3 square කියලා. මේක මතක තියාගද්දි කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට අහගන්න. මේක කවුරු හරි a square minus 2ab plus b square කටපාඩම් කරපු ළමයෙකුට අනාතයිනේ. reason එක මෙතන ඒත් නැහැ බීත් නැහැ. මගේ වාක්මාලාව අල්ලගන්න. මම මේ සිංගලෙන් බහලම කියන්නේ තේ හින්දා. ළමයිනේ මේක ෆ්‍රන්ට් එක. මම ලස්සන ගෙමැච් කරනවා ගන්න. මේක බෑක් එක. ඒතකොට AB කියලා කියන්න එපා. ෆ්‍රන්ට් එක බෑක් එක එච්චරයි. ෆ්‍රන්ට් බෑක්. ෆ්‍රන්ට් එක අර ස්ක්වයර් කරන්න. ෆ්‍රන්ට් එක මොකක් හරි කම නැහැ. ෆ්‍රන්ට් එක ස්ක්වයර් කරන්න. x ස්ක්වයර් එක උත්තර නැහැ. බෑක් එක ස්ක්වයර් කරන්න 9 නේ. මෙතන මිඩ් එක කියන්නේ 3x කියලා. ලකුණ අමතක කරන්න. 3x. 3x ඊට පස්සේ ඩබල් කරන්න. 3x double, what's the answer? 6x. Math the minus the minus, passa plus. What's right on there?
හරි math plus නම් math plus. දැන් ඉස්සෙල්ලා math plus නිසා math plus pass plus. හරි සරලයි මේ කියන එක. front එක back එක front එක back එක front එක back එක. right මොකද AB කියලා අයියෝ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට හරියට මොලේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ඒ වෙලට ආවේ නැත්නම් ඉවරටම කරේ. හැබැයි මේ වචන තුල front එක back එක මොකාවත් ඔයා ගන්න හදනවා. right okay ඔක ලියා ගන්න. binomial excuse me sir. ඔව් sir මේ probability අර seminar එක තිබ්බේ sir. ඔව් sir ඒකෙන් පස්සේ ආයි probability පාඩමක් කළාද? ඊළඟ බදාද? නෑ නෑ එක දවසක් තිබ්බේ sir. ඔව් මම එකයි තාම කළේ මම ඒක ආයෙ ඔය ඉතුරු ගණන් ටික බලලා මොකක්ද දවසක අද මේ තව ගණන් ටික කරුණා හොඳයි කියලා මට තියෙනවා. නමුත් අපි ඉස්සරහට රිවිෂන් වලදී තව වෙනවා. සර් මේ එද ඇව්වා මයි කන්ටිනියු වෙනවා කියලා බලන් ඉන්න ක්ලාස් එක තිබ්බේ නෑ ඒකට. අහා අය probability පාඩම. ඔව්නේ ඒක කරන්න බැරුව ඒක තමයි බලමු මොකක් හරි කරලා. ඒක මම අවශ්‍ය ටික කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම බැලුවේ අර තව ගණන් ටිකක් හදන්න තිබ්බනම් හොඳයිනේ. ඒකේ බැලුවේ. ඒක තව නෝට් දෙන්නෙම නෑ නේද සර්? ඒක තව නෝට්ස් නෑ. තියරි ඉවරයි. questions ටිකක් හදන්න තමයි මාත් ආසය. අපේ කට්ටිය ඉතින් ඔය මතක් කරගෙන බලාගෙන આવොත් හොඳයි. නැතු මම එකපාරට question පටන් ගත්තොත් ඒ ආයෙ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ආයෙ මුලින් දැන් කරන්නේ. දැන් probability පාඩමක් ආයෙ දිනෙත් අපිට මේ අවුරුද්දේ එන්නේ ඒකයි තියෙන ලොකුම අවුල. probability බලමු seminar එකක් හරි දාලා grade 10 මතක් කරගන්න ආයෙසරයක් අවශ්‍ය ගන්න තමයි එන්නේ. බලමු before term test පොඩක් සවුනි මට මතක් කරන්න මොනවා හරි කරමු මේකට. හරි. first term එකට කලින් මතක් කරන්න. okay sir. හරි නේද මේක? හරි. right අහගන්න. ඊළඟ එක. ළමයි right තනියම මේක කරන්න. දැන් ඕකම කරන්න තව විදිහක් කියන්න. මෙහා ඕ එකක් කියලා දෙන්න. දැන් සමහර අය මෙහෙම හිතනවා මේ 2√5 square 2√5 square. ළමයි we can write two copies of the same expression 2√5 2√5 මේකත් හරි නේද? agree or disagree මෙහෙම ස්ක්වාර් තියෙද්දි ඒකෙම කොපි දෙකක් agree නේද? හරි. එහෙම ලියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දුරයි. ඇත්තටම දුරයි. මේක 11 ළමයි කළ යුතු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මොකද 9 වල ක්‍රමයක් මේක. නමුත් අපි මේක තියනවා මේ ලෝකේ. අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. මතක් කරගත යුතුයි. right. නමුත් අරක තමයි සුපිරි. මේක තමයි ඕනේ. right. ළමයි මේක කොහොමද කරන්නේ? By this 2 you have to multiply 2√5. right? By this √5 දැන් මේ ඉස්සරහ කාමරේ දෙන්න පිටිපස්සේ කාමරේ දෙන්නට පහර දෙන්නේ. එහෙමද? ඉස්සරහ ඉන්නේ 2 පහර දෙනවා පිටිපස්සේ කාමරේ. ඉස්සරහ කාමරේ ආයි ඉන්නවා තව කෙනෙක් අනිත් මෙම්බර් තමයි √5 කියන මෙම්බර්. එයා ඇටැක් කරනවා පිටිපස්සේ කාමරේ. අන්න එහෙම එකක්. right. ඔන්න ඇටැක් එක බලන්න. ළමයි 2 times 2 කියලා කියවන්න. 2 times 2 කීයද? 4. ළමයි plus 2 times √5. 2 times √5 කියන what's the answer? 2√5. 2 times √5 2√5. ළමයි √5 times 2. √5 times 2 කියන්නේ තෝමයි. √5 times 2 කියන්නේ 2√5. 2√5. ළමයි √5 times 2 ගත්තා වගේම √5 times √5 කීයද? √5 times √5. like terms නේද? √5 times √5 5 නේද? √5 into √5 එවෙන්නේ like terms නේ. right okay දැන් බලන්න අර කලින් ආන්සර් කියනවා කියන්නේ ළමයි 4 and 5 natural numbers. what is 4 and 5? 9 plus ළමයි 2√5 how many √5? 4 බලන්න කලින් ආන්සර් එකම ඇවිල්ලා වෙනව නේද? ඒකත් O කියලා ලියන්න මොකද ඒකත් හරිනේ. ඒකත් හරි. හැබැයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙවෙනි ක්‍රමයට වඩා මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ඩෙෆිනිට්ලි මට වඩා මොකද්ද? පළවෙනි ක්‍රමය හරි. ඒක ඕන. හරි. right අපි තව එකක් හදමු. මෙන්න මේක හදමු.
ලේසි එකක්. Okay. ක්‍රම දෙකම සිම්ප්ලිෆයි කරන්න. √3 - 4 කියන්නේ. Okay, what is your answer coming? 19 minus 8 root 3. 19 minus 8 √3. Yes, very good. Good. Right, now this is the front. You have to square it. The front square is, I think, square root cancel. Because of that, it is 3. But you have to suppose like front square කියලා හිතන්න ඕන. නැත්නම් මේක තේරෙන්නේ නැහැ 3 ආවෙ කොහොමද තේරෙන්නේ නැහැ නැත්නම්. හරි. Okay. ඊට පස්සේ mid term. How to get the mid term? It is √3 times 4. Then we can just read that as 4 √3 කියලා කියවන්න පුළුවන්. 4 √3. But 4 √3 කියන එක ලකුණු අමතක කරන්න. Minus අමතක කරන්න. Just forget the minus. 4 √3 you have to double it. So what's the answer? 8 √3. 4 √3 double කරා. minus Yes, we have to keep signs finally, right? Don't be hurry, right? What is the 4 square? The back square is 16. Is 16. And finally, you better keep the signs. If the midterm is minus minus, if midterm is plus plus, back is always positive. Right? This is the way. Okay. And 16 positive, 3 is positive, then totally 19. 8 minus 3. This is the answer. Okay. All right. And this way also you can follow. The answer is coming. Okay, Ramai. Now I'm going to give you another one. This one, simplified. Now, can we follow back square, front square? There's nothing something. Then මොකද්ද මෙතන කරන්න ඕනේ? අර පළවෙනි ක්‍රමයේද දැන් ඉතින් යන්න වෙන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි ක්‍රමයේ. second method. Second method යන්න වෙනවා. Right. තනියම try කරන්න. තනියම. Any answer is better than no answer. Right. තනියම ගන්න answer එක. නොහදින්න එපා හදන්න හරිද? සාමාන්‍ය එක ගානක් දැන් සමහර වර්ධී කියලා හදන්න නැති අය ඉන්නවා. ඒ අය දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ තියරි එක. right? සාමාන්‍යයෙන් එක ගානක් හරියන්න ගණන් කීයක් වරද්දගෙන තියෙනවා. 10ක්. මේ තියරි දරගන්නවා. එක ගානක් හරියන්න සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඇවරේජ් පුද්ගලයෙකුට ඇවරේජ් සාමාන්‍ය එක ගානක් හරියන්න ගණන් කීයක් හරිද? වරද්දන් ඉන්න ඕනද? Average. Done.
එක ගණන් හරියන්න ගණන් කීයක් වරද්ද ගන්නවද? 100ක්. no idea sir. no idea. right. සාවන එක ගණන් හරියන්න right. අනිවාර්යෙන් ගණන් 7ක් විතර වරද්ද ගන්න. ඒ කියන්නේ ඕකේ හරියන්න අතෙන් එකක් කියලායි මේකේ scientifically average එක කියන්නේ ළමයිගේ සාමාන්‍ය හිතන පතන ළමයිගේ හොඳ දක්ෂ ළමයෙකුට නෙමෙයි මේක මම මේ කියන්නේ දුර්වල ළමයෙකුට දුර්වල අති දුර්වලවත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ගොඩක් අය සාමාන්‍ය මේ පන්ති අසාමාන්‍ය ළමයි නේ සාමාන්‍ය ළමයි ඉන්නවා තා ඉතින් එහාට අප ළමයි ඉන්නවා එතකොට 8කින් එකක් තමයි හරියන්නේ 7ක් වරද්දගෙන ඉන්න ඕන පර්ෆෙක්ට් වෙන්න එතකොට අපිට සතුරු වෙන්න ඕන දැන් හුඟක් අයට මෙච්චර වෙන්නේ නැහැ හුඟක් අයට ගණන් දෙකක් වරදි තුනක් වරදි ඊළඟ ගන්න හරියන්නේ බලන්න කොච්චර ඩෙප්ත් එකක් තියෙනවද මේකේ කියලා. ඒක පිළිගන්නේ. අපේ වරදිනවට බයයි. හරි වැරදුනකම මට බය බාට ඉවරයි. DNA ගණන් 6-7ක් වැරදුනට බය වෙන්න එපා. වරදින තැන තමයි ඉගෙන ගන්න. කුසල් මෙන්ඩිස්ට හරිද? සාමාන්‍ය ලකුණක් ගහන්න බින්දුවර කීසරයක් යන්න ඕනද? තේරුම් ගන්න. හරිද? එතනම පාඩම තියෙනවා. හරි. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් කීසරයක් ඉගෙන ගන්නවද කියලා. තාම කොච්චර බැහැ. 15 වෙනි ගව්වේ. ටීචර් දැන් සංචිතෙන් නෑනේ. ඒක සංචිතෙන් දැන් සංචිතෙන් නැත්තේ තාම එයා ඉගෙන ගන්නවා. පාඩම ඉගෙන ගන්නවා. ආයෙ කැපිලා එයා එනවා. එයා තමයි ලංකාවේ හොඳම බැට්මන් නේද? ඇත්තම කතාව. නමුත් මෑන්ගේ ස්කෝර් එක මේ වෙලාවේ නෑ. ඒක ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. හරි. ඒ නිසා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මතක තියාගන්න තෝමස් අල්වා එඩිසන් බල්බ් එක හොයාගන්න කීසරයක් වරද්දගත්තා කියන්නේ කොහොමද? එතකොට තෝමස් අල්වා එඩිසන්ට වඩා ඔයගොල්ලෝ දක්ෂයි. මම එයා කීසරයක් වරද්දගත්තද? කියලානේ 9999ක් කියලා එහෙම කතාවට කියනවා. රයිට් එච්චර වාරයක් 9000 ගානක් වැරදුනා කියලා කියනවා. රයිට් එතකොට එච්චර වැරදුනා නම් ඕකෙදි අපිට ගානක් හදන්න මේක සාධාරණයි. මේ රේට් එක හරි. එතකොට මම අහන්නේ මේ රේට් එකේ ද ඔයාලා ඉන්නේ මීටත් වඩා උඩින් වාලා ඉන්නවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගණන් දෙකක් තුනක් වැරදුනක් වල්ලි ගන්න. සමහරව එකෙන්ම හරියනවා. ඉතින් ඒක සතුරු වෙන්න ඕන. හරි සමහර අය වරදිනවට බයයි. හරිද දන්නේ. හරියයිද දන්නේ නැහැ. පෑන පැත්තක තියන්නේ කොලේ පැත්තක තියාගෙන කොහේ බලන් ඉන්නවා. ජීවිතේට ගොඩ යන්නේ නැහැ. ජීවිතේට ගොඩ යන්නේ නැහැ. ආයි ගන්න S එකක් C එකක් විතරයි. හැබැයි මේ concept එකේ ඉන්න අය මේකට එන අය මෙච්චර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ගණන් 4ක් හදද්දී හරියයි. 3ක් හදද්දී හරියයි. සමහර එකෙන්ම හරියයි. ඒගොල්ලෝ ඒ B වලට යනවා. හැබැයි වැරදීමට බය වෙන්න එපා. තමන්ගේ යථාර්ථය මුණ දෙන්න ඕන. එක්සෑම් කරන්න ඕන. හරි. Sir, කුසල් මෙන්ඩිස් නිසා ප්‍රීමේ කනාතුණා. ප්‍රීමක්ස් ටෙලා එක අනාතුණා. ප්‍රීමක්ස් ටෙලා කියුණාද? අය නූඩල්ස් ඇඩ් එක. ඇඩ් එක කියලා. හරි. කොහොමද පිකස් බලනවා නේ කියන්නේ. හරි. කුසල් මෙන්ඩිස්ට බයින් එක නම් වැරදි වැඩක් කුසල් මෙන්ඩිස්ට බයින් එපා. මොකද ඒක ක්‍රීඩකයෙක් වැරද්ද නෙමෙයි. ඒක ඒ සිලෙක්ෂන් කරන මෑන් මැනේජ්මන්ට් එකේ වැරද්ද. එතන හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් කුසල් මෙන්ඩිස් ඔච්චර සවුත් වෙන්නේ නැහැ. එයාව හරියට රෙස් කරෙවුවා නම් අපි ජීවිතේත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි පහුවයින් බැරි වෙද්දි රෙස් කරනවා. දෙයක් සාර්ථක වෙන්න මිනිස්සෙකුට තියෙනවා හේතු තුනක්. කුසල් මෙන්ඩිස් සමතක කරා මේ මැත්ස් සබ්ජෙක්ට් එකෙත් එහෙමයි. ඕන දෙයක් සාර්ථක වෙන්න හේතු තුනක් තියෙනවා. මම දන්න තරමින්. එකක් තමයි මොකද්ද? වාසනාව. හරිද? අනිත් එක තමයි කර්මය. අනිත් එක තමයි අපේ කියන උත්සාහය. ඔය තුන තියෙනවා. වාසනාව, කර්මය, උත්සාහය. ඔය තුනෙන් එකක් තියෙනවා. ඔය තුනෙන් එකක් තිබ්බනම් සාර්ථකයි. එක වාසනාව තියෙනවා. ලක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. නැත්නම් කර්මය. කර්මය කියන්නේ කලින් අපිට මේ උපදේදී ලැබෙනවා ශක්තිය කලින් ආත්මයක් හරි මොකක් හරි ඒ කරලා තියෙන හොඳ හින්දා හොඳ දේ හොඳ ලැබෙනවා. නරක නම් නරක ඵල දෙනවා. අන්න ඒකයි කර්මය කියන්නේ. හරි තුන්වෙනි එක තමයි උත්සාහය. ඔය තුනෙන් එකක් තිබ්බනම් හරි. තුනෙන් එකයි. ඔයාලට තුනෙන් එකයි ඕනේ. හැබැයි තුනෙන් තුනම තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් කරන්න ක්‍රිකට් වලින් මම අහනවා. ඔය තුනෙන් තුනම තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් කරන්න ක්‍රිකට් වල ඉන්නවා. ඔය තුනෙන් තුනම තියෙනවා. සමජයසූරි ජයසූරියට තිබ්බා. නමුත් ඊටත් වඩා සුපිරිටම තියෙන කෙනෙක් දැන් මේ දවස්වල ක්‍රිකට් කරලා කරනවා. කවුද? ක්‍රිකට් කියන්නේ අහුවෙනවා කියන්නේ. ලබ්සෙන්. ඈ? ලබ්සෙන්. ඔව් ලබ්සෙන් තාම එනවනේ. තාම එනවා. ඒක තාම කියන්න බෑ. කාලයක් එක දිගට අකන්න පොත්තන් ආවා. ඔය තුනම. කවුද? Excuse me. විරාට් කොහ්ලි. හරි. එයාට ලක් එකක් තියෙනවා. වාසනාවක් තියෙනවා. හරි උත්සාහයක් තියෙනවා. උත්සාහය උපරිම තියෙනවා. හරි? කේන් විලියම්සන් කේන් විලියම්සන්. ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ තව ඉන්නවා. මම කියන්නේ ඊටත් වඩා ඉහළින්ම ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අංක 1 මේක 3ම තියෙනවනේ. කේම්බ්‍රිජ්ට තමයි දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. උත්සාහයයි සමහර එයාට තියෙන ලක් එක නෑ එයාට. කේම්බ්‍රිජ්ට තියෙන උත්සාහයයි කර්මයයි.
නිලියා සමග නෝ ප්‍රේම සම්බන්ධයක මගේ බීත් දැන් කතා ඔය නමුත් තව එකක් කියනවා නාකි ගන්නත් කියන්නේ right තමන්ගේ මයික් එක හරියට හදාගන්න ඕෆ් කරගන්න දැන් කියලා දෙන්නේ දේ හොඳට එකතු කරගන්න ඔයගොල්ලන් right කියෝ දෙන්න හැදෙන්නේ එහෙනම් අපේ ජීවිතේට මැස් පේපර් එකක් පාස් වෙන්න මොනවද අපිට දෙන්න ඕනේ එක්කෝ අපිට දැන් මැස් පේපර් එකේදී ඉලක්ක එක කියන එක බලපාන්නේ 100ක්ද දශම ගන්නක්ද අපේ මේ ක්‍රීඩාව වගේ නෙමෙයි මැස් කියන පේපර් එකක් කියන්නේ ඒක ලක් එක බලපාන අඩුයි මැස් කියන පේපර් ප්‍රධාන සාධක කීයකින් මගේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්නේ මැස් පේපර් එකට බලපාන ලක් එකට වඩා මොකද බලපාන්නේ අපේ කර්මය උත්සාහය ඒක අනිවාර්යයි ඔය දෙක තමයි මේ ලක් එක ටිකක් බලපායි තෝරගන්න ප්‍රෙෂන් එකට ලක් එක ලොකුට බලපාන්නේ හරි මතක තියාගන්න ලක් එක ටිකක් බලපායි හොඳ ග්‍රෝඩ් එකක් හම්බෙන්න හරි හොඳ පන්තියක් හම්බෙන්න හරි දැන් මේ පන්තියේ ඉඳලා මේ මැද එහෙම්ෙන් අතල්ලා මම මෙතන ඉන්නවා උන් ලක් නැහැ ඒක මම ඔප්පු කරලා කියනවා හරි මම හම්බෙලා අතල්ලා ඉන්නවා ඒක වෙලා ආය පස්සේ ඇවිල්ලා කරගිලා එනවා ලකුණු ටික අඩු වෙලා එහෙම ඉන්නවා ඒක වෙලා හැබැයි ඊට වඩා බලපාන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොච්චර වුණත් මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් කර්ම ශක්තියයි අර කියන මොකද්ද මේ උත්සාහය ඒ කියන්නේ අපේ එෆර්ට් එක උත්සාහ කරනවා නම් ඕන දෙයක් හොඳට මතක ඒ සමහර අය මම මේ අහුවේ කතාවට ආවිද කියන්නේ ඇඩ්වයිස් එක දෙන්නේ සමහර අය කේන්ද්‍ර වල අරවය බලනවා කියන්නේ මේ අරව බෑ මේව බෑ පාළුයි කියලා හරිද හැබැයි ලෝක අනිත් පැත්ත කරපු මිනිස්සු ඉන්නවා ඔය බෑ බෑ කියන මිනිස්සු ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උත්සාහය තමයි ඉපද කියන්නේ law of attraction කියලා කොට තියෙනවා net එක වල හොයලා බලන්න law of attraction ආකර්ෂණතා නීතිය ඒක follow කරන්න හරි ඒක තියනවා නම් මොන දෙයක් කලේ ඔය හැමදේටම ඉහළින් ඉන්නවා එක වචනයක් මම හැමදාම කියනවා පුළුවන් නම් කියන්නේ ඔය තුනට ඉහළින් තියෙනවා ඔය තුනම මේන්ටේන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන කාරණේ මොකක්ද මම තුනක් ගැන කිව්වා කර්මය ලක්කික සහ උත්සාහය ඔය තුනටම හරියට මේන්ටේන් කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් අපි දිනු කරගන්න වෙනවා ඒ මොකද්ද ඉවසීමත් ලැබෙනවා ඒක දිනු කරලා business fitness fitness නෙමෙයි ඒ ඔක්කොම ලැබෙනවා Enhance is better than once. ඒකත් හරි ඒක වෙන කතාවක් හරි ඊට වඩා මම කියන්නේ ඒකත් උත්සාහය කේස් එක නේ නිවාන්ස් බෙදලා උත්සාහය මං හන්නේ තුනම වැදගත් වෙන්නේ ඔය ඔක්කොන්ට ඩෙවලොප් කරන්න ඔය තුනම ලැබෙනවා ඩෙවලොප් කරන්න ඔය තුනේම ඩෙවලොප්මන්ට් එක තමයි ප්‍රඥාව විස්ටම් අපි කියනවා ප්‍රඥාව ඩෙවලොප් කරන්න අර ජිම් ගිහලා ෆිසිකල් එක ඩෙවලොප් කරනවා වගේ හැමදාම ඔයාගේ thinking patterns thinking power එක වැඩි කරන්න right ඒක ඔයාලට තනියම කරගන්න පුළුවන් කාරණයක් right එන්නේ ඔය හරි වැදගත් හරි භාවනා කරන්න පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට ඒක දැන් උස්ම ගන්න පුළුවන් right අන්න ඒ වගේ දේවල් කරලා තමන් හිතලා තමන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක තමන්ගේ ආගම දහම තුනේ තමන්ගේ ප්‍රඥාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඒ තුල සියල්ල කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි අංක 1 right ඒක තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කර්ම ශක්තියත් හොඳට බලපාන right ඒක හොඳට දරා ගන්න පුළුවන් ඒක විසකන යන ලක් එක එනවා ලක් එක වැඩි වැඩි ලැබෙනවා හරි ඊට අමතරව උත්සාහය ජීවිතේට වඩදින්නේ හරි ඔය තුනම නේද right අපි මේකට මේ question එකේ answer බලන්න ළමයි මම කියන්නේ √3 times √6 කියන එකේදී අපි √3 නේ ඉස්ලාම එක ලියලා √6 to √3 plus √2 √6 minus 2 √3 මේක හරියද පළවෙනියගෙන් bracket එක දෙවෙනිය √2 ගෙන් second bracket එක right we will multiply that ළමයි I need this √3 into √6 what's the answer √18 √18 ළමයි minus because plus into minus ළමයි √3 into 2 √3 මෙතනදී like cells දෙකක් හැප්පෙනවා √3 √3 what's the answer 3 but 3 with this 2 3 times 2 what's the answer 6 හරිද වැරදිද මෙතන √3 3 but 2 times 3 කියලා එන්නේ කියලා answer 6 right ළමයි next one √2 into √6 what is the answer √12 and minus plus into minus minus because 2 now I need √2 √3 √6 okay simplify now we can simplify √18 √18 is the 9 times 2 and 6 12 is the 4 times 3
and finally we had to remain the number because no simplification. Okay, let's have the answers then. Lamai, this is what 3 root 2. 6 is 6. Please continue 6 with you. And 2 root 3. Right? And minus 2 root 6. That is all now. Such a large expression because are there any like terms with you? Any like terms can you find? No. That's all. Big expression. Right? දැන් ලෙසන් එක ඉවරයි යාර ඔයගලන්ට මේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ සමහර ඒකට දැන් තියෙන plan tute එකේ තිබුත් group එකට දාන්න ඒක round කරලා කොට එකක් ගන්න. ඒකට group එකේ තව කාට හරි පුළුවන් ඒකට answer කරන්න. කාටවත් බැරි නම් මම answer කරයි. අමන්ද ටීචර් answer කරයි. right voice message එකක් මම දානවා. group එකට දාන්න. මට තනියම දාන්න එපා private එක පිරෙනවා වැඩි බොරුවට. question එකේ මේක හදාන්න එක support එකක් දෙන්න අන්න ඒ වගේ හදන්න. මම guideline එකක් දෙයි. tute එක ඉවර කරන්න ඕන. textbook එකේ ඔක්කොම ගණන් දැන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එකක්වත් ආය කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. textbook නම් textbook එක හරි දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි වෙනම ඉවර කරන්න පුළුවන්. lesson එක ඉවරයි. next week අපිට ඊළඟ lesson එකට යන්න පුළුවන්. ඒකේ ටියුට් එක ගන්න කොහොමද? ටියුට්ස් මේ ගන්න කියන්නේ මෙහෙමයි. ඉන්ස්ටිටියුට් පේ කරලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ගත්ත හැකි. ඔන්ලයින් පේ කරලා දිනනවා නම් ඔයාලා ගෙදරට ටියුට් එක එනවා. හැබැයි මෙහෙම දැන් මේ මාසේ ළමයි එක එක තැන් වලින් පන්තිට එනවා. ඒ නිසා සහ මේ පෝස්ටල් පොඩ්ඩක් ලේට් වෙලා තියෙනවා. දැන් next month ඉඳන් කුරියර් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. numbers දෙකක් මම ගත්තා හැමෝගෙම. සමහරවිට තව ගන්නත් තියෙනවා. හරි? ඒක කුරියර් කරොත් ඕක on time හම්බෙයි. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න ක්‍රමයක් හදලා දෙනකම් අනිවාර්යෙන් එවනවා. එතකන් ෆොටෝ එකෙන් හරි කරයි යන්න. හරි? සර් මේ අර decimal places හදන එක කරන්නේ. decimal places හදන එකද? right ඒක තියලා ඊටු ටික කරන්නකො. decimal place හදන එක වෙලාවක් අපිට බලමු එක්ස්ට්‍රා එකක් දාලා තමයි කරන්නේ. ස්කෝලෙන් ටයිඩි කලේ නෑ ඒක. ඉස්කෝලේ කලේ නැත්තේ පොතේ මෙහෙම ඒක මේ එන්නේ නැහැ එකකින් ඒක හේතුව. මාත් ඒක අතහැරලා තියෙන ඒ නිසා දැනට. මොකද එනේව ප්‍රයොරිටි කරලානේ අපි එන්නේ නැතිවට යන්න ඕනේ. දැන් මේක පවා එන්නේ නැහැ මම කියා දුන්නේ. හැබැයි ඒක අනාගතේට යූස්ෆුල්. අරක එච්චරටම නෑම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බලපෑම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අනාගතේට උනා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට තෝරගත්තේ. අපි questions කරමු. කරයි යද්දි ඒකත් අපි ඒක අස්සෙන්ම group එකෙන්ම කතා කරගත්තා නම් හොඳයි නේද? group එකේදී මේක කතා කරමු අපි. group එකටම දාලා අපි කතා කරමු. එතකොට මට answer එකක් දෙන්න බලන්න එක මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. ඒක දෙන recurring decimal නෑ. infinite decimal කියන concept එක. ඒක අපි එච්චරයි ඉතින්. ඔය questions ඔක්කොම හොයලා අනිත් ඒවා කරලා දාන්න ඒක. right. දැන් ඔයාලට ඕකේද අර මේ මම කිව්ව ක්ලාස් එක උඩට මාරු කරොත් ප්‍රශ්න නැද්ද? අද ක්ලාස් එකේ තමයි ඇහුවේ. ඒ ප්‍රශ්න නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට දැන්? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ක්ලාස් එක 6 පටන් ගන්න නැතුව 8:30 10:30 මොකද වැඩිපුර වෙලාවක් ඕනනම් තියන් ගියහක ඒක 11 වෙනකන් හරි කරේ. එහෙම ගත්තට කමක් නැද්ද? නෑ සර්. නෑ මේ අදම මේ 6ට පටන් ගන්න ක්ලාස් එක 8:30 පටන් ගන්නද කියලා මම අහන 8:30 පටන් ගත්තොත් කමක් නැද්ද? කාට හරි ඔබ්ජෙක්ෂන් තියෙනවා නම් ප්ලීස් කියන්න. කාට හරි තියෙනවා නම් කියන්න. Sign up, I have a class. නෑ සර්. බෑ සර්. when sir Only sign up has a problem. Who else? Tagada ප්‍රශ්න දෙයි. so when sir Only today. Today class, Wednesday class, same class. Instead of 6, Madhusha. I have a class, right? Madhusha, right? Madhusha and sign up. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙහෙමයි ඔයගොල්ලෝගේ ක්ලාස් එක රැයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඔයාලට පැත්තෙන් හොඳයි නැත්තම් මට හුඟක් වෙලාවට 5:30 පටන් ගන්න වෙයි ඉදිරියේදී. මොකද වෙලාව ගන්න ඕන නම් සමහර වෙලාවලදී. එහෙම එකක් තියෙනවා. සර් 5:30 පටන් ගන්න. ඔව් දෙන්න තමයි මොනවද කියන්න වෙන්නේ. හරිද? ක්ලාස් එක මාරු කරන්න මම try කළා සමහර අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා බලන්න මාරු කරලා. මොකද රැය වෙනකන් තියා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හොඳයි. මොකද 8:00මාර ගන්නවා කියන්නේ ක්ලාස් එක වැඩිපුර ඔය දැන් ඔය මේක කරන්න නැද්ද කියලා අසවුනේ එහෙමයි. ඒක හරි කරලා දෙන්න දෙපා වෙලාව තිබ්බනම් දැන් බෑ මට මෙතනින් හිට කරන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අර රැය ගන්න හදන්නේ මම ඒක ගන්න try කරේ ඒ නිසා. දැන් හැකියාව තියෙනවා නේද? possibility තියෙනවා. සහ අනිත් පැත්තට තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ඔක්කොම අහගියොත් බෑ. දැන් 8:00මට තා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගිනුත් අහලා බලන්න ඕන. මේ පුළුවන් දෙයක්. ඒගොල්ලෝ බැරුණොත් ඒත් බෑ. හවස 4ට වගේ කරන්න වෙයි. හවස 4ට කරන්න බැරි වෙයි.
මේ ආදරට කරන්න බෑ මේක යන විදිහට යන්න ඕන. වැඩිපුර බෑ බයක් හෙට මෙහෙට අඩු වැඩි කරොත් තමයි. හරි. බෑ පැයක් උඩ හරි. එහෙනම් ඒ ඇති ඒතකොට අපි කරන්න ගියයි. ඔය කියන්නේ. හරි එහෙනම් ඉතින් ඒකට ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තාම ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තාම ඔන්ලයින් ක්ලාස් දෙක යන අයට ඒ විදිහට යනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඒක ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට එන්න පුළුවන්. මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එන්න ඕන අයගේ නම් දෙන්නම් කියලා අර වොයිස් මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බේ. ඔව් තාම ඒ ආයතනේ මට ඉන්ෆෝම් කළොත් තමයි මම ඔයාලට ඒක කියන්නේ. ෆිසිකල් ක්ලාස් ගන්න දැන් අශයෙන් වෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් ගන්න නැහැ. දැන් මම අශයෙන්ට ගන්න පුළුවන් නේ. රයිට්. මේ කොරෝනා අස්සෙන් මේ වෙලාවේ ෆිසිකල් ක්ලාස් හදාන්නේ කොරෝනා හදවන්න ඕනේ නැහැ නේ. මේ බැරි දරුවෝ සහ අර Tamanට තමන්ව පාලනය නැති ළමයි ටිකට තමයි ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට එන්න කියන්නේ. මොකද ඒ ළමයින්ව පොඩ්ඩක් අර ටිකක් උඩ දාගන්න. දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා කියන්නේ අම් මට්ටමක. බොහොම කලාතුරකින් ළමයින්ට ටිකක් ආශිර්වාද දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මම මේක තුල කිසි අඩුවක් කරලා නැහැ. මොකද මේ කොරෝනා අස්සෙන් මේ තියාගෙන දැන් මේ පටන් ගන්න තියෙන රැළ ක්‍රිස්මස් වල ප්‍රතිඵල දවස් 14 පැන්නනේ. අවුරුද්දේ ප්‍රතිඵල අවුරුදු වල කට්ටිය සමරු ප්‍රතිඵල ටික තන් දවස් 14 පැනලා තියෙන්නේ. දැන් එන අවුරුද්ද. එක දිගට. දැන් බලන්න රට පුරා වැඩි මිනිස්සු දැන් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පන්ති පටන් ගන්නකන් සෙල්ලමන්නේ මේ. හරි. ඒ හින්දා පරිස්සමට අපි මේ විදිහට කරයි යමු. මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්න වුණොත් අර විදිය තමයි ගන්න. අර බැරිම අයව ගන්න. හරි. ඔව් තිකේ හරි. එතකොට ටියුට් එක අපි දැන් ගන්න පුළුවන්ද ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් කොහොමද ඒක? මෙමය ඉන්ස්ටිටියුට් වලට පේ කරපු අයට ඉන්ස්ටිටියුට් ටියුට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒක හැම මන්ත් එකකම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ